تو آج خدا آپ کو کہہ رہا ہے مبارک ہے تمہاری آنکھیں بلیورز، کیونکہ آپ وہ دیکھتی ہیں جو دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ میسج کے وہ بڑے بڑے کام دیکھتے ہو جو دنیا نہیں دیکھ پاتی۔ آپ کو پتا ہے کہ سرپنٹ کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وقت کی نبوت کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ 7ویں کلیسیے زمانوں تک 7 کلیسیائیں ہیں اور ان میں سے نکال کر کے دلہن کو خداوند نے بنایا ہے تاکہ اپنی دلہن کو لے کے جائے، برہ کی بیوی کو لے کے جائے۔ آمین۔ آپ کسی ڈینومینیشن کا حصہ نہیں۔ آپ کو خداوند نے یہ بھید بتایا کہ عقاب کے 2 پر آپ کو دیے گئے۔ آپ کو خداوند نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی 42 مہینے 3.5 سال کی ضیافت ہوگی۔ یہ خداوند نے آپ کو بتایا کہ کہ آسمان پر جو 3.5 سال کی ضیافت ہے وہ دولہا اور دلہن کے ساتھ ایک خوشی کا وقت ہوگا اور زمین پر ایک بڑی مصیبت کا وقت ہوگا۔ یہ آپ کو بتایا ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ عورت کیوں کلام نہیں سنا سکتی، اس پر آ کر یہاں پر آپ کو بتایا ہے کہ پادری کمارا کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو بتایا، آپ یہ دنیا کو نہیں بتایا خداوند۔ مبارک ہو تمہاری آنکھیں، کیونکہ یہ وہ دیکھتی ہیں جو دنیا۔ بہت سے لوگوں کی آرزو تھی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میسج ڈیلیور کر دے کی نہیں، آرزو سی، لیکن نہیں دیکھ پائے۔ اس ترور خان کی تعریف ہو کہ آپ سبھی تیار ہیں؟ اس طرح تو ہم اپنی بھرپور تعلیم کلام کے قانون کو سامنے بلائیں۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز گاڈ، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میری طرف سے آج کی صبح میں آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فتح میں نام سلام قبول ہو اور خداوند آپ کو برکت بخشے۔ میں شکر گزار ہوں یہاں پر پریزائڈر بھائی کے لیے بھی اور آئے ہوئے تمام عزیزوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو جو کہ دنیا کے اندر ہے اس کو خداوند کے لیے قربان کیا۔ اور ہم سب اس بارے میں بخوبی واقف ہیں کہ جو چیز ہم خداوند کے لیے قربان کرتے ہیں خداوند اس کا پورا اجر جو ہے ہمیں واپس لوٹاتا ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے آپ خوش ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، کیونکہ آپ نے جو قربانی وقت کی اور موسم کی سختی میں سے ہو کر کے آ کر کے یہاں پر خداوند کے حضور میں دی ہے، اس کے لیے خداوند آپ کو ضرور ہی برکت اور اجر دے گا۔ ہاللویا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مسیحی کہلاتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے قربان نہیں کر پاتے پوری طرح سے جس طور سے انہیں کرنا چاہیے۔ ہاللویا، آمین۔ لیکن ہم اس حوالے سے خداوند کا شکر کرتے ہیں اور خوش نصیب ہیں کہ خداوند نے ہمیں طاقت دی، ہمت دی کہ ہم اس کے گھر میں آتے اور اس کے کلام کی باتوں کو، وقت کے کلام کو جان پاتے اور سمجھ پاتے۔ ہاللویا۔ آئے میرے عزیزوں، ہم وقت کی آواز کی طرف بڑھتے ہیں دیر کے بغیر، خداوند کے کلام کی طرف۔ وقت کی آواز کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وقت کی جو ہے آواز، یعنی کہ the voice of our age، ہمارے زمانے کا کلام، ہمارے زمانے کی آواز۔ ہاللویا۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے برکت پاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کہاں پر موجود ہیں، خداوند یہاں پر کون سی بات ہم سے کر رہا ہے اور کیا یہ کلام آج کا میرے لیے ہے یا یہ دنیا کے لیے ہے۔ ہم جان پائیں گے کہ کیا یہ آواز، آج کی آواز خداوند مجھے دے رہا ہے یا یہ کسی اور کو دے رہا ہے۔ آمین۔ تو آئیے میرے عزیزوں، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے نکالتے ہیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 13واں باب ہم نکالیں گے اور 15ویں، 16ویں اور 17ویں آیت کو یہاں پر ہم خداوند کے لوگوں کے لیے تلاوت کریں۔ جی۔ کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں، رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ جی۔ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں، لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں، لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھے مگر نہ دیکھا۔ کیونکہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کی آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا۔ جی۔ اور جو باتیں تم سنتے ہو سنی
सुने मगर ना सुनी। हाँ जी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। एक और हवाला हम निकालेंगे, निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से। हालेलुया। पैदाइश की किताब में हम चलेंगे। पैदाइश की किताब निकाल लिया, तीसरा चैप्टर निकालिए, बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 6 से हम पढ़ेंगे जी। औरत ने जो देखा हाँ जी, कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं तब दोनों की आंखें खुल गईं। और उनको मालूम हुआ हाँ जी, कि वो नंगे हैं कि वो नंगे हैं। और उन्होंने और उन्होंने अंजीर के पत्तों को हाँ जी, सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। अजीजों, इस कलाम के बायस हमारी ज़िंदगी में बरकत आए, नसीहत आए, और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल है तो इस कलाम से जारी होने से हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए, हट जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। बैठिए, तशरीफ़ रखिए, खुदावंद आपके साथ। प्रेज़ गॉड। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ़ हो यीशु के नाम। यहाँ पर हमने मेरे अजीज़ों 2 हवालाजात पढ़े हैं, और आज का जो हमारा मौजू है इन्हीं 2 हवालों को लेके यहाँ पर लिया जाएगा, और ताकि हम उस मौजू की बेस के ऊपर आज हम कुछ सीख सकें। आज का हमारा मौजू है आंखों की ख्वाहिश। आंखों की ख्वाहिश। मेरे अजीजों, आगाज ही से आंखों में ख्वाहिश रही। हालेलुया। और इसी तरह खुदा के अंदर भी एक ख्वाहिश रही। इंसान की आंखों के लिए ख्वाहिश रही, और इंसान को जिसने तख्लीक किया खुदा ने, उसके दिल में भी एक ख्वाहिश रही। खुदा ने इंसान को बनाया कि वो उसकी क्या करे, वर्शिप करे, उसके हुजूर में रफाकत करे, फेलोशिप करे, क्योंकि खुदावंद फेलोशिप का खुदा है, द गॉड ऑफ फेलोशिप है। खुदावंद फेलोशिप का, रफाकत का खुदा है। खुदावंद चाहता है वो लोगों के साथ रफाकत करे। आमीन। लेकिन खुदावंद की आंख भी देखती है और खुदावंद का कान भी सुनता है। हालेलुया। वो कान और आंख कैसे है और कैसे नहीं है वो आपको सारा पता है कि खुदावंद यीशु मसीह के में होकर खुदावंद की आंख जो है वो देखती है, और खुदावंद का कान क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। मसीह में होकर खुदावंद की आंख देखती है, मसीह में होते हुए, और खुदावंद का कान भी मसीह में होते हुए क्या करता है, सुनता है। लेकिन खुदावंद क्या देखता और क्या सुनता है, ये बात बड़ी मानी रखती है। जो खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, जो खुदावंद से पैदा हुए हैं और मसीह की दुल्हन का हिस्सा हैं, वो खुदावंद से हैं। आमीन। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी वो जो उसके नाम पर ईमान लाए। वो ना इंसान के इरादे से, ना ही इंसान की ख्वाहिश से, बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुए। आमीन। तो जो खुदा के रूह से पैदा हुए हैं वो खुदा के साथ एक रूह होते हैं। हालेलुया। पाक कलाम बयान करता है, बस जिसमें मसीह का रूह नहीं, और मसीह के अंदर किसका रूह था? इसका मतलब है जिसके अंदर मसीह का रूह, यानी वो रूह जो मसीह में खुदा का था। जिसमें मसीह का रूह नहीं, जिस बेटी में, बेटे में मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। हालेलुया। अब अगर मसीह का रूह आपके अंदर है तो खुद जो खुदा देखना चाहता है, जो खुदा सुनना चाहता है, वही आप देखेंगे और वही आप सुनेंगे। आमीन। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप? यानी आपका देखना और आपका ख्वाहिश करना, आपकी आंखों की ख्वाहिश, आपके दिल की ख्वाहिश, आमीन, और आपके कानों का सुनने की ख्वाहिश के क्या सुनना चाहते हैं कि सुनन दी ख्वाहिश रखते हो, क्या देखने की ख्वाहिश रखते हो। सुनते कहते हैं ना आप, क्या खाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं वो बना लेते हैं, जो देखने की ख्वाहिश रखते हैं वो दिखा देते हैं, है ना, जो सुनने की ख्वाहिश रखते हैं वो वाला म्यूजिक सुना देते हैं। आमीन। सब बोले खुदा उनका नाम मुबारक हो। प्रेज लॉर्ड।
तो मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद की बेटियां और बेटे हैं, अगर हम सच्चे मसीह घरानों से पैदा शुदा हैं, अगर हम सच्चे मसीह घरानों से बिलोंग करते हैं, और मैं कहूंगा अगर सच्चे मसीह ब्राइड चर्च यानी खुदावंद की दुल्हन के घराने का हिस्सा हैं, हम उसकी बेटियां और बेटे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या देखने की ख्वाहिश करते हैं और क्या सुनने की ख्वाहिश करते हैं, क्या हम पहनने की ख्वाहिश करते हैं, क्या हम खाने की ख्वाहिश करते हैं। हालेलुया। किस तरह की दोस्ती की ख्वाहिश करते हैं, किस तरह की चर्च की ख्वाहिश करते हैं, किस तरह के म्यूजिक की ख्वाहिश करते हैं। हालेलुया। ये क्या दर्शाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारी जिंदगी से क्या हम दिखाते हैं कि हम किसके हैं। जिस तरह का व्यवहार हम करेंगे, जिस तरह का हम एटीट्यूड रखेंगे, रवैया रखेंगे, जिस तरह का हम कैरेक्टर रखेंगे, ये जाहिर करेगा कि हम कहां से। अगर हमारे आंखों की ख्वाहिश ठीक नहीं तो हम फिर खुदा से नहीं। अगर हमारे सुनने की ख्वाहिश ठीक नहीं है तो फिर हम खुदा से नहीं, मसीह से नहीं। मेरी बातों को समझ रहे हैं। यहां पर दो हवाले पढ़ाए गए बड़े ही जबरदस्त। मत्ती की अंजील के अंदर मत्ती रसूल रूह की हदायत से लिखते हैं यीशु मसीह की बात को, कि यीशु मसीह ने ये बातें कही। क्या बातें कही? क्योंकि यसाया नबी के ऊपर से पढ़ेंगे, अगर आप 14वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि यसाया नबी इस उम्मत के मुतल्लिक ये कहता है। कितने दुखी थे नबी इस उम्मत से, हालांकि ये उम्मत चुनाव के अंदर थी, हालांकि ये उम्मत खुदा की बरगजीदा उम्मत थी। ऐसा था कि नहीं? और नए आदनामे में पौलुस भी इस बात का वालहाना इजहार करता है, बड़ी प्यारी बात। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक मुकद्दस कौम और शाही काहिनों का फिरका हो और एक ऐसी उम्मत हो जिसे खुदावंद ने अपने लिए, अपने कामों के लिए बुलाया है। क्या तुम नहीं जानते? आर यू नो अबाउट दैट? उसके मुतालिक जानते हैं आप? तो जवाब क्या आएगा हमारी तरफ से? हमारे कामों की वजह से हम देखेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे, बोलेंगे यार हाडे काम तो नहीं दस दे कि असी वो उम्मत हैं। हमारे काम तो नहीं बताते कि हम वो उम्मत हैं, और कहीं ना कहीं हमने कह ही दिया कि नहीं हम वही उम्मत हैं। तो फिर वो कहेगा, तुम जो वो उम्मत हो जिसको मैं मिस्र से निकाल के लाया, क्या कहेगा खुदावंद? क्या तुम अगर वो वही उम्मत हो, तुम दावा करते हो कि हम ही मुकद्दस उम्मत हो, तुम्हारे दिलों पर चर्बी क्यों छा गई है? आमीन। तुम कानों से ऊंचा क्यों सुनते हो? आमीन। तुम क्यों बुरा देखते हो, क्यों बुरा सुनते हो, क्यों बुरा खाते हो, क्यों बुरा कहते हो? अगर तुम वही उम्मत हो, दावा भर दिया तुम मैसेज बिलीवर हो, अगर हो तो फिर वो करतूत क्यों घोलते हो जो दुनिया के दूसरे लोग घोलते हैं, और घोलने के बाद भी कहते हैं हम यीशु दी ब्राइड है, हवा च उड़ जाना है, ऐसा हम हवा में उड़ जाएंगे। मुंह नहीं थकता उनका, हर सीजन पे सीजनल गीत गाते हैं जनाब वो, और मजे ले लेके गाते हैं। कैसा रूह उतरा होता है? उतरता है कि नहीं? वहीं उसी में गैर जुबानें चल रही होती हैं, उसी में जनाब तर्जमे भी चल रहे होते हैं, उसी में पता नहीं क्या क्या चीजों के दावे की नबूवतें चल रही होती हैं। कोई एक बंदा खड़ा होता है जिन्होंने करना शुरू कर देता है, एक बहन खड़ी होती है कटे बालों वाली, इतने इतने बॉब कटिंग बाल रख लिए उसने, उठ के गैर जुबानें बोलना शुरू कर देती है। 50 किलो मेकअप किया होता है ऊपर, और जी कहती है कि मैं जनाब मैं तो रूह से भरी हुई। नबी बयान करता है, क्या ये रिडिकुलस नहीं लगता? क्या आपको अहमकाना नहीं लगता? क्या खुदा ऐसे इंसान में जाएगा जो उसके मुंह की बात को नहीं मान रहा? फिर वो क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है वो? तो मैं बताता हूं, नबी कहता है खुदा का जो रूह है, हालेलुया, जो मसा की सूरत में उतरता है, वो लोगों के दो तरह के कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आता है। कुछ के ऊपर आता है और कुछ के ऊपर आने के बाद अंदर भी चला जाता है, लेकिन कुछ के ऊपर ही रहता है, क्योंकि खुदा का मीन नेकों और बदों दोनों के ऊपर आता है। आमीन। इसी वजह से, क्योंकि वो जो उनके ऊपर आता है और उस ऊपर आए हुए के असर को लेके जब गैर जुबानें बोलते हैं और बहुत से मौजज़ात करते हैं, तो फिर लेफ्ट राइट पे खड़े होके कहेंगे या खुदा हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, वो किया। खुदावंद क्या बोलेंगे? आप बताइए मुझे, आपने बहुत दफा ये हवाला सुना है, क्या बोलेंगे खुदावंद ने? ऐ बदकारो, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरी तुमसे वाकफियत। तुसी कहोगे रूल कुद्स मिले थे, खुदा बदकार कह रहे हो। क्या खुदा का कलाम झूठा है? क्या हम खुदा के कलाम से जोरावर हैं? कल हम फसा की मीटिंग में ये पढ़ रहे थे, क्या हम खुदा को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं?
تو کیا یہ حوالہ صرف اسی جگہ پہ فٹ ہوتا ہے؟ نہیں، خدا کا کلام ہر جگہ پہ، ہر وقت کے لیے، ہر موقع کے لیے موجود ہوتا ہے، آپ کے لیے امپلیمنٹ کرتا ہے۔ کیا وہ کام جو خداوند نے، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے، سب بولیں خداوند کا نام مبارک ہو۔ کیا یہ باتیں صرف ایک جگہ کے لیے ہوتی ہیں میرے عزیزوں؟ ہم نے کبھی نہیں ایسا سوچنا۔ خداوند کا روح جو ہے وہ بدوں کے اوپر آتا ہے لیکن نیکوں کے اوپر سے اندر چلا جاتا ہے۔ خداوند کا روح جانوروں کے اندر جگہ نہیں پاتا، خداوند کا روح سانپ کی نسل کے اندر جگہ نہیں پاتا۔ سانپ ایک جانور تھا، ایک پشو تھا، آمین، ایک بیسٹ تھا جس کو خدا نے ڈی فارم کیا۔ ڈی فارم سمجھتے ہیں؟ اس کی شکل کو بگاڑا۔ بگاڑا کا مطلب اس کی شکل کو بدل دیا۔ کیوں بدلا آپ سب جانتے ہیں۔ یہ اس پر لعنت تھی اور اس پر پنش تھی، اور اس کی نسل کو لے کر آگے قائن چلا، اور جب قائن چلا تو قائن کی نسل کس کی نسل کہلائی؟ جانور کی نسل۔ اور جانور کی نسل کے اوپر تو روح آ سکتا ہے لیکن اس کے اندر جگہ نہیں پا سکتا۔ جانور کی نسل کو خدا کہے گا روح آ بھی گیا تے بدکار ہی رہو گے تسی، لکھ کے لے لو مجھ سے۔ وجہ یہ ہے کہ تم میری نسل ہی نہیں ہو۔ میری نسل سیت کی نسل سے آگے آئی ہے، اور سیت کی نسل خدا کے بیٹوں کی نسل ہے۔ خدا کے بیٹے the sons of and daughters of God، خدا کی بیٹیوں اور بیٹوں کی نسل۔ آپ بولیں گے بھائی جی پتہ کہیں چلے گا، لوگ کیسے سوال کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں اس کے لیے الگ میٹنگ رکھیں گے، کبھی بیٹھیں گے پھر بات کریں گے۔ ابھی کے لیے یہ ہے کہ خداوند اپنے بیچ پر کمپرومائز نہیں کرتا، خداوند اپنی نسل کو بچاتا ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند اپنی نسل کو بچاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روح جب اترتا ہے تو جانور کی نسل جو آج کے دن کے اندر موڈیفائی ہو چکی ہے، اور اس طور پر موڈیفائی ہو چکی ہے، اس موڈیفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈھل چکی ہے بالکل انہی انسانوں کی صورت میں جس طرح کے انسان سیت کی نسل کے بیٹے ہیں۔ اب کوئی فرق نظر ہی نہیں آتا، آمین۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو سانپ کی نسل جو ہے یعنی قائن کی نسل جو ہے وہ خدا کے بیٹوں کی نسل سے زیادہ خوبصورت ترین نظر آتی ہے۔ یہ میں رنگ کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اس خوبصورتی کی بات کروں جو کپڑوں کو پہن کر لوگ کرتے ہیں، یا میک اپ کو پہن کر کے لوگ کرتے ہیں، یا کچھ ایئر رنگز اور 19-20 اور بہت سی چیزیں کر، یا ایکسٹرا آرڈنری کچھ اپنے اوپر کچھ کر لیتے ہیں ڈسپلے، جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت لگتے ہیں۔ آمین۔ میں اس خوبصورتی کی بات نہیں کرتا، اس میں کالا پیلا نیلا اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا۔ کالا پیلا نیلا سب خداوند کے ہیں، اگر وہ خدا کا بیج ہیں تو وہ خوبصورت ہیں خدا کی نظر۔ وہ چاہے اپنے اوپر ہنگ جوین پھٹکڑی لگائیں یا نہ لگائیں، وہ خوبصورت ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ تو ان باتوں کو ہم نے جاننا ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر خداوند کا مسا جب آئے گا کسی جانور کی نسل کی بیٹی یا بیٹے کے اوپر تو وہ غیر زبان تو بولے گی، آمین۔ وہ دعا بھی کرے گی، اور وہ پاسٹرا بھی بنے گی، اور وہ بہت کچھ اور بھی کرے گی، اور وہ بہت سی لیڈرشپ میں بھی جائے گی، اور بہت سے گیت بھی گائے گی، یا بہت سے گیت بھی گائے گا۔ سوری میں بچیوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کی، لڑکوں کی بھی بات، شیطان کی نسل کے جو بیٹے ہیں، لیکن وہ کبھی بدلیں گے نہیں، وہ خداوند کے بیٹے کہلائیں گے نہیں۔ پرابلم ہے اس میں، آمین، کیونکہ وہ برہ کی کتاب میں لکھے ہی نہیں گئے۔ آپ بولیں گے پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر، پھر ہمیں کیا پتا چلے گا کہ کیسے ہے کون نہیں؟ تو بھائی یہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ وہ ہیں؟ بولیں، کیا آپ میں کسی کو لگتا ہے کہ آپ قائن کی نسل ہیں؟ لگتا ہے؟ نہیں لگتا تو پھر پریشان کیوں؟ پھر آپ یہ پریشانی کیوں لیتے ہیں کہ پھر بھائی جی اسی کیوں بیٹھے ہیں؟ مطلب تسی یہ کہنا چاہتے ہو کہ تسی قائن دی نسل دے ہو، یعنی آپ نے کہیں مان ہی لیا ہے کہ آپ قائن کی نسل کے ہیں۔ نہیں، آپ قائن کی نسل کے نہیں ہیں، آمین۔ ابھی فی الحال تو نہیں ہیں آپ یہاں پہ۔ آپ جب خدا کے گھر میں آئے ہیں، خدا کا کلام سنا ہے، اور اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی کہیں پر یہ کلام کنسیو کر لیا، ریسیو کیا اور پھر کنسیو کر لیا، اور آپ کے اندر زندگی بننا شروع ہو گئی، تو پھر آپ قائن کی نسل نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پوری زندگی اس کو ریسیو کر لیا لیکن کنسیو نہیں ہونے دیا تو زندگی بنے گی نہیں۔ آپ اس بیج سے حاملہ ہوئے ہی نہیں تو زندگی بنے گی نہیں، اور ہوئے اس لیے نہیں کیونکہ آپ خدا کا بیج تھے ہی نہیں، آپ تھے ہی قائن کا بیج، سرپنٹ کا بیج تھے۔ یہی ہے پیرامیٹر، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آپ کے پاس اویلیبلٹی تھی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ 11 رسولوں کے بیچ میں ایک 12واں تھا جو کہ خدا کا نہیں تھا، اور وہ ٹائم آنے پر اسے چھوڑ گیا۔
اور ایسا چھوڑ کے گیا کہ بعد میں ملا بھی نہیں اور ملنے کے قابل بھی نہیں رہا. آمین. پھر اسی طرح 70 اور بھی تھے, وہ چنے اور واپس چلے گئے. یہ کیوں ہوا؟ کیوں لکھی گئی ہیں باتیں؟ یہ کس کے لیے لکھی گئی ہیں؟ کیا ایسے ہی بس سٹوریاں لکھی گئی ہیں؟ نہیں جی, وہ ویسے واپس چلے گئے, سن واپس آ بھی سکتے ہیں. توبہ تو ہر کسی کو موقع ہے, ہر کسی کو موقع ہے توبہ کا, لیکن توبہ کو دل سے قبول وہی کرے گا, سچے دل سے بپتسمہ وہی لے گا جو خدا کے بیٹوں کی نسل ہے, سیت کی نسل ہے. ہاللیلویا. جو خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ قبول کریں گے. وہ جتنا مرضی گند میں چلے جائیں گے واپس آ جائیں گے. وہ مان لیں گے کہ ہاں ہم غلط تھے. بات سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو خداوند کی خواہش تھی, خداوند دیکھ رہا تھا جب آدم گناہ کر رہا تھا, پھل کھا رہا تھا, اس سے پیشتر ہوا کھا رہی تھی, وہ پھل کھا رہی تھی, تو ہوا نے کیا دیکھا تھا؟ لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ پھل جو ہے, درخت جو ہے وہ کھانے کے لیے اچھا. آنکھوں کی خواہش. درخت تو اور بھی بہت سے موجود تھے, اور میں سمجھتا ہوں وہ کھا بھی رہے تھے وہاں سے, کیونکہ اسی آیت میں سے اوپر کی آیتوں کو اگر آپ جا کر گھر میں پڑھیے تو وہاں پر لکھا ہے کہ شیطان جب سانپ آیا, وہاں پر سانپ کے بیچ میں کون آیا؟ سانپ کے بیچ میں وہاں پر عدن میں کون آیا تھا؟ شیطان آیا تھا. اور اس نے آ کر سوال کیا کہ باقی درختوں کے پھل کھاتے ہو کیا؟ سب درختوں کے پھل کھانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے؟ اس نے یہ سوال کیا. اس نے کہا نہیں, سب کے منع نہیں کیا گیا. تو جن کے نہیں منع کیا ان کا کھاتے رہو نا, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ لیکن جس کا منع کیا ہے اس کی طرف آنکھوں کی خواہش کیوں کر رہے ہو؟ اور خدا نے کیوں منع کیا؟ اور جب اس عورت نے دیکھا کہ وہ پھل کھانے کو, یعنی کہ وہ درخت کھانے کو کیا ہے اچھا ہے, تو اس میں سے لیا اور کھایا اور پھر اپنے شوہر کے لیے بھی رکھ دیا. عورت یہاں پر ایک کلیسیا ہے, اور یہ کلیسیا کون ہے؟ پہلے آدم, یعنی پہلے آدم یسوع مسیح کی تمثیل کے طور پر پہلا آدم, اس کی بیوی جو اس کی پسلی سے نکلی ہے. آمین. اس نے دیکھا ہے کہ دولہا اس کا موجود نہیں ہے. اس وقت آدم اس کے پاس موجود نہیں تھا. آمین. آدم بعد میں آیا تھا. اس کی غیر موجودگی میں سانپ آ گیا اس کے پاس, یعنی شریر کی نسل, یعنی شریر کی کچھ سائنسدان آ گئے, کچھ سیمنریوں والے سائنسدان آ گئے. انہوں نے آ کے کہا سب درختوں کے پھل کھا رہے ہو جو خداوند کے آرڈر میں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا ہوگا کیا وہ سب مان رہے ہو جو خداوند نے کلام وقت کا میسج دیا ہے, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, انجوائے کر رہے ہو؟ کہتا ہاں. کہتا ہے کیا کسی سب درختوں کا پھل کھانے سے منع کیا؟ کیا یہ اس نے پوچھا کیا کسی بھی طرح کی تعلیم کو ماننے سے منع کیا؟ اس نے کہا نہیں, کسی بھی طرح کی تعلیم نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا باقی سب طرح کی تعلیمات کو, سب طرح کی باتوں کو جو بائبل کی ہیں ہم مانتے ہیں. وہ سارے فروٹس جو بائبل میں ہیں ہم مانتے ہیں, کھاتے ہیں. میری بات سمجھیں؟ لیکن جو انسان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں, آمین, جو ڈینومینیشنز کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں, جو دنیا کی سسٹم کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں, وہ ہم نہیں کھاتے. اور سسٹم آپ کو پتہ ہے, یونائٹڈ ورلڈ چرچز کونسل ایک درخت ہے جس کا پھل کھانے سے خداوند نے منع کیا. اب یہ جو آدم کی برائڈ ہے, آدم کی کلیسیا ہے, یہ آدم کی غیر موجودگی میں چلی گئی ہے کہاں پر؟ اس پھل کو کھانے کے لیے. اور اس نے اس پھل میں سے لیا ہے, اور اس نے پھر آ کر آدم کو بھی دیا ہے. اس نے آ کر اپنے دیگر بہن بھائیوں کو دیا ہے, خاندان کو دیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کھایا ہے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آنکھوں کی خواہش انہوں نے کی وہاں پر. حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ وہ کس سے پیدا ہوئے تھے؟ خدا سے پیدا ہوئے تھے. آدم خدا سے پیدا ہوا تھا. آدم کو وہی دیکھنا چاہیے تھا, وہی کھانا چاہیے تھا جو خدا اسے کہہ رہا تھا. آمین. لیکن اس نے غلط دیکھا, غلط سنا, اور غلط طرح کی چیز کو کھا لیا. جب اس نے کھا لیا تو لکھا ہے موت, اس کے کھانے کی وجہ سے موت دنیا میں آ گئی. اور پھر کھانے کے بعد انہیں کچھ چیزیں, ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جو ٹھیک نہیں تھی, جو انہیں لگا ٹھیک نہیں ہے. آمین. ان کے اندر عقل آ گئی, سائنس آ گئی, اور سائنس اور عقل کو خدا پسند نہیں کرتا. کون سی سائنس اور عقل کو؟ اس سائنس اور عقل کو جو خدا کے کلام کے خلاف جاتی ہے. سائنس کا مطلب صرف تجربوں والی سائنس نہیں ہے جو دنیا میں سائنسدان یا سائنس کے لوگ کرتے ہیں. نہیں, ہر اس چیز کو سائنس کہا جاتا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف جاتی ہے. ہر وہ ٹیکنیک, ہر وہ حربہ, ہر وہ چالاکی جو خدا کے کلام کے, ہر وہ ہوشیاریاں جو خدا کے کلام کے خلاف ہم کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سائنس.
साइंस वाली अकल। आमीन। खुदा उसे पसंद नहीं करता, और फिर खुदा नहीं चाहता था कि ये वाली अकल, ये साइंस उनमें आए, ये वाली होशियारी आए। और जब उन्होंने खा लिया तो आंखें खुल गईं, और जैसे ही आंखें खुली तो पहली चीज उनको क्या सामना करना पड़ा? उनको इस साइंस ने बताया कि तुम भाई जी नंगे हो, तुम हालत बरहनगी में हो, नंगी हालत में हो। मेरी बात समझ रहे हैं? उनका नंगापन सिर्फ खुदावन जानता था, और दूसरा कौन जानता था? अबलीस जानता था। खुदावन चाहता था कि जिस बात से ये नावाकिफ हैं वो उस बात से ये वाकिफ ना हो। क्यों? क्योंकि गुनाह करने से ही वाकिफ होंगे। जब ये गुनाह करेंगे तो फिर इनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि गुनाह हो चुका होगा। और गुनाह क्या है? नबी बयान करते हैं कि गुनाह हुक्म अदूली है। हुक्म अदूली गुनाह है। को बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया, जब आप उसे अदूल करते हैं तो ये क्या हो जाता है? गुनाह हो जाता है। और अदूल आप कैसे करते हैं? अगर कहा चोरी ना कर, ये लिखा है, तो आप इसे भूल कर चोरी करते हैं। आप इस बात को पढ़ के इसे भुला देते हैं और चोरी करते हैं, तो फिर ये आपने सबसे पहला गुनाह क्या किया? खुदा के कलाम को रद्द किया। उसके बाद आपने उसका क्या किया? रिजल्ट दिया कि आपने चोरी कर ली। जो काम आप करते हैं वो उसका रिजल्ट है, लेकिन आप करते जिसको रद्द करके करते हैं वो खुदा का कलाम है, और रद्द करना गुनाह है। अगर आप रद्द ही ना करते तो वो काम कभी ना करते जो आपने किया है। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आंखों की ख्वाहिश थी, और वो क्या थी? कि दुनिया के डिनोमिनेशन को ले लिया जाए, क्योंकि दुनिया की उसने देखा कि वो दरख्त है खाने के लिए अच्छा है। आज भी आप लोगों को देखें, आपको सिस्टमैटिक कलीसियाँ बहुत अच्छी लगेंगी, आपको सिस्टमैटिक लोग बड़े अच्छे लगेंगे। जो लोग जोर ज़बरदस्ती से लोगों के हक मार लेते हैं, आमीन, वो आपको अच्छे लगेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से आए हैं। बस आपको ये होगा कि वो अच्छा अपार्टमेंट, अच्छे हालात, अच्छे वाक़यात में जी रहे हैं। आमीन। आपको लगेगा ये ज़्यादा ठीक है, हालांकि वो कौन सा दरख्त खा रहे हैं जो खुदा ने मना किया हुआ है। आमीन। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? उनके बीच में कौन सपोर्टिंग दे रहा है? अबलीस सपोर्ट कर रहा है उनको, एक अलग तरीके से, एक मजहबी रूह के तौर पर, एक मजहबी इंसान के तौर पर, मजहबी लीडर के तौर पर उनको सपोर्ट कर रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आपने एक वक्त में वाकया सुना होगा, पाक कलाम में लिखा है अनाजील के अंदर, यीशु मसीह जब जमीनी खिदमत में बड़े खुशहाल और प्रॉस्पेयर थे, यानी कि वो खिदमत कर रहे थे, और उसमें वो बहुत लोग जो थे, बहुत ज्यादा भीड़ उसके पीछे थी। यीशु मसीह जमीनी खिदमत में जब खिदमत का काम कर रहे थे तो बहुत से लोग उसके पीछे थे। आमीन। आपको पता है मिक्स लोग थे वो उसके पीछे थे, और फकी फरीसी इस बात से बड़े दुखी थे। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं? फकी फरीसी जो कि शरीयत के मानने वाले और बनी इस्राइल जो कौम थी उनके लीडर्स थे, वो इस बात से बड़े दुखी थे कि यीशु मसीह के पीछे इतने लोग क्यों हैं। और जब यीशु मसीह के पीछे भीड़ और बहुत सी लोग चले जाते थे, और यीशु मसीह खताब कर रहे थे वहां पर, और बहुत सी जबरदस्त बातें उनको बताते थे, लोग उनके पीछे थे मौजूदात की वजह से, और बहुत से और भी काम हुए थे जिसकी वजह से लोग उनके पीछे थे। तो लोगों ने कहा, फकी फरीसियों ने कहा, एक्चुअली में उन्होंने कहा, देखो जहान उसका पैरो हो चला, देखो जहान उसका पैरो हो चला, पैरोकार हो चला, उसके पीछे लग गया, और कहा तुमसे कुछ नहीं बन पा रही, यानी कि हमारी टीम से कुछ नहीं हो रहा। जहान यीशु मसीह का क्या हो गया है? पैरो हो गया है। सारी दुनिया उसके पीछे लग गई है, कुछ करो। तो ये लीडरशिप जो थी, कौन थी? ये रूहानी मजहबी रहनुमा थे। यहां पर हमें सोचने का मकाम यह है हमारे लिए कि मजहबी रहनुमा भी वो जो बनी इस्राइल के थे। आमीन। फकी फरीसी और इस तरह के और भी लोग, लीडरशिप, उनके अंदर कौन ये हरकत कर रहा था कि इसको रोको, देखो जहान उसका पैरो हो चला, और हमसे कुछ नहीं बन पा रही। यीशु मसीह के अगेंस्ट ये लफ्ज उन्होंने निकाले। आमीन। इसका मतलब ये हुआ आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसे ही। यीशु मसीह क्या सुना रहे थे उनको? मैसेज। यीशु मसीह मैसेज सुनाने आए थे, टाइम मैसेज देने आए थे। और यीशु मसीह बाय द वे हर जमाने में रसूलों के जरिया से और फरिश्तों के जरिया से टाइम मैसेज देते रहे, और हर जमाने में लीडरशिप ने जो मसीह के मैसेज के खिलाफ है उनसे यही कहा, देखो जहान इनका पैरो हो चला, हमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा। और उन्होंने फिर एक अलग हिकमत अमली हर जमाने में शुरू की। उन्होंने खुदावन के मैसेज के खिलाफ, मैसेज बिलीवर्स के खिलाफ बहुत से बैरियर खड़े किए। आमीन। बहुत से बैरियर्स में कहने का मतलब यह है कि बहुत सी रुकावटें खड़ी की। कभी डिस्टर्बेंस की रुकावट, उनको डिस्टर्ब करना है, जब उनका टाइम शुरू होगा बीच में अपना स्पीकर गाड़ दो। समझ आई गल दी?
जब उनका टेंट लगेगा बोलो इत्थे ते असीं इबादत करनी सी, तुसीं किधर आ जाओ। और अगर नहीं मानेंगे तो बंदे साडे को बहुत ने डांगा वाले भी। अगर नहीं मानोगे तो थाने च साडे वैसे ही चौधरी दी बड़ी चलती है। अगर नहीं मानोगे तो भाई हमारे पास बड़े हरबे हैं, यहाँ से किले आपके उठाकर फेंक देंगे और लगे रहोगे आप। चलो जाओ शाबाश यहाँ से। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा फिक्र के देखो जहान इनका पैरों हो चला और आपसे कुछ नहीं बन पा रही। आपको रास्तों में रोक रोक के कहेंगे बेटा वो भी चर्चे थे, ये भी चर्चे, इधर आया करो। रोक रोक के कहेंगे भाई जी उत्थे की रखा होया, उत्थे ते इन्ने को लोग ही ने बस। आपको रोक रोक के कहेंगे। ये कौन है जो रोक रोक के कहते हैं? क्या खुदावंद के लोग हैं? ना। क्या आपके पादरी ने कभी किसी बेटी को बेटे को रोक के कहा है भाई उधर क्यों जा रहे, इधर आओ? कभी कहा है? किसी ने कंप्लेन की है आपसे कभी? या आपने कभी देखा हो किसी को? मुझे नहीं देखा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम बाअखलाक लोग हैं, हमें पता है इस तरह से कलीसिया बांधी नहीं जाती, इस तरह से कलीसियाओं में मामले नहीं चलते। आमीन। मुझे बताइए तौबा की जाती है या करवाई जाती है? बपतिस्मा लिया जाता है या दिया जाता है? लिया जाता है। आप लेंगे नहीं तो मैं दूंगा कैसे? आप तौबा करेंगे नहीं, खुदा कबूल कैसे करेगा? है ना? तो आप अगर चर्च आना ही नहीं चाहते तो मैं घसीट के क्या लाऊंगा? मैं रोक रोक इत्थे आओ, इत्थे आओ। कितनी चीप और घटिया किस्म की ये हरकत लगती है। और ये कर कौन रहे हैं? कौन कर रहे हैं? आपके लेफ्ट राइट में लोग कर रहे हैं भाई। और उनको ये हरकत करते जरा भी इतनी पॉइंट भी है, 1 पॉइंट भी शर्म नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये तनकीद है? क्या ये तनकीद है? ये तनकीद नहीं है, सच्चाई है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं। तनकीद और चीज होती है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं आप कि ऐसा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हम कहीं पर वीक हों, हमारे अंदर कहीं कमी हो, हम पूरा दौड़ नहीं रहे, हमारे अंदर पूरा ईमान नहीं, हम लेजी हैं, हम सुस्त कुंवारियां हैं। और सुस्त कुंवारियों को बेवकूफ भी कहा गया था कि नहीं? वो खैर सुस्ती क्या ना हो जाएंगे तेज, नहीं सुस्त नहीं, बेवकूफ भी कहा गया। हुण दसो, नहीं बेवकूफ तो नहीं आसी। क्यों जी? है मासी बेवकूफ? नहीं, कोई भी नहीं कहेगा हमें कोई बेवकूफ कहे। सुस्त तक तो ठीक है। असल च साडी सुस्ती, ताड़ी नहीं, साडी सुस्ती ही साडी बेवकूफी है। और केड़ी बेवकूफी हुंदी है? दुनिया की सब तो वड्डी बेवकूफी सुस्ती तो है। ड्यूटी ते जाना सुस्त हो जाओ तो बेवकूफी नहीं, उतों बेइज्जती होएगी। क्यों जी? घर दा राशन पानी ले आना सुस्त हो जाओ, उत्थे दुकान बंद हो जाए तो क्या बेवकूफी नहीं है? टाइम ना जाना सी ना। पानी चल रहा उत्थे है ना फिल्टर ते, सारे लोग टैंक लैके पहुंचे हुए ने तो तुसी जाओ आज चले जावांगे की हो गया, और बाद में कुछ भी नहीं और सारे बच्चे त्रिहाई मरन। तो ये सुस्ती क्या हो गई आपकी? क्या हो गई? बेवकूफी हमारी हो गई। टाइम से बट रहा है मैसेज, है ना? तो हम सुस्त होके बैठे रहे बस इजी होके, तो क्या होगी हमारी सुस्ती? सुस्ती नहीं है खाली, ये बेवकूफी। आमीन। अगर आज ये कलाम सुनाया गया और इसको हमने दिल में नहीं रखा और कंसीव नहीं किया तो क्या हो जाएगी हमारी? बेवकूफी हो जाएगी डायरेक्टली, सुस्ती वाली। क्योंकि हम सुनने में सुस्त, देखने में सुस्त, है ना, दिल में रखने में सुस्त, हर मामले में अगर सुस्त हैं तो ये हम फिर बेवकूफी वाली हालत है। तो वो सुस्त कुंवारियां पीछे रह गई। क्यों? क्योंकि वो सुस्त थी, बेवकूफ थी। सुस्ती बेवकूफी है। आमीन। यहां पर वो कहता है, यशायाह नबी की मार्फत का एक हवाला दे रहा है मुकद्दस मती रसूल, कह रहा है कि यशायाह नबी ने तुम्हारे हक में क्या कहा है कि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, ये कानों से ऊंचा सुनते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। इसका मतलब क्या है? कलाम सुनोगे पर तुम्हें समझ नहीं आएगा, समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे, और आंखों से देखोगे पर मालूम ना कर सकोगे। देखने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आएगी, मालूम नहीं कर सकोगे, आप उसका तजर्बा नहीं कर सकोगे। ये किसके बारे में कह रहा है? उस उम्मत के बारे में। और उस उम्मत के कलाम को आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं इस उम्मत के लिए जो चुनी हुई थी। वो भी उम्मत चुनी हुई थी, ये भी उम्मत चुनी हुई। वो भी मुकद्दस थे, ये भी मुकद्दस हैं।
لیکن ان کے دلوں پر بھی چربی چھا گئی تھی. آج کچھ لوگوں کے ان کے دلوں پر بھی چھائی ہوئی ہے. یہ بھی باتوں کو سنتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں. یہ دیکھتے ہیں پر معلوم نہیں کر پاتے. کر نہیں پاتے یا کرنا چاہتے نہیں. کرنا چاہتے نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کر نہیں پاتے. اس زمانے میں خدا نے بڑی سمجھ دی ہے. ہاللویا. آگے چلتے ہیں. کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے. اور آپ کو پتہ نا جس دل کے اوپر چربی چھا جائے اسے مسئلے آ جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, مر سکتا ہے. چربی چھا گئی ہے. اور اس کو آپ کہتے ہیں مغروری بھی کہہ سکتے ہیں, ایگو بھی کہہ سکتے ہیں, اور پراؤڈنس بھی, اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہہ سکتے ہیں. جلدی اس کو. کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور آنکھوں, اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور آنکھیں اپنی انہوں نے کیا کر لی ہیں؟ بند کر لی ہیں. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. انہیں کچھ دکھایا جائے تو وہ نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں نہیں, پیچھے کرو, سائڈ پہ کرو. اور اگر انہیں کچھ سنایا جائے تو وہ نہیں سنتے. یعنی وہ کلام جو خداوند دیتا ہے وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. تا ایسا نہ ہو آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. کہتا ہے ایسا نہ ہو. یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. وہ چاہتے ہی نہیں ایسا کرنا. لیکن کہتا ہے مبارک ہیں تمہاری آنکھیں. یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ ان 12 کو کہہ رہا ہے. مبارک ہیں تمہاری آنکھیں. کیسے مبارک ہیں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں, اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کی آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا, اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی. آمین. یہ بہت سے لوگوں کی آرزو تھی اس زمانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے نا, بہت سے لوگوں کی یسوع کو بھی دیکھنے کی آرزو تھی. اور وہ بہت سے آئے تھے اور کہتے تھے کہ اے بھائیو ہم مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کی خدمت کے دوران بہت سے لوگ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکے. آمین. اور بہت سے لوگ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے تھے, انہوں نے دیکھ بھی لیا. بہت سے لوگ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے تھے اور راستے میں بڑی رکاوٹیں تھیں. کچھ کوڑی تھے جزام کے مرض کے اندر, جن کو عام طور پر بستیوں میں رہنے کا آرڈر نہیں تھا, وہ حدوں کو توڑ کر یسوع سے ملنے آئے. کچھ اندھے تھے, بیکاری تھے, وہ آئے جنہوں نے خواہش کی یسوع کو دیکھنے کی, ایکسپیرینس کرنے کی. ایکچولی آمین. اندھوں نے, ان کو یسوع مسیح نظر آئے. اندھوں کو اندھا رہنے نہیں دیا یسوع مسیح نے. ہاللویا. انہوں نے یسوع کو دیکھا. اور جو کوڑی تھے, جزام زدہ تھے, ان کو خدا, وہ آئے جب بیریئر اور رکاوٹوں کو توڑ کر, وہ ان سارے قوانین کو جو ان کے لیے بنائے گئے تھے ان سب کو توڑ کر یسوع سے ملنے آئے, اور یسوع ان سے ملا, اور یسوع نے ان پر ترس کھایا, انہوں نے پاک صاف کیا. آمین. آج بھی یسوع ترس کھاتا ہے اور پاک صاف کرتا ہے بہت سے کوڑیوں کو. اور وہ کوڑی جو 10 کوڑی تھے جب چلے گئے واپس صاف ستھرے ہو کر, واپس کتنے آئے؟ یسوع, وہ جب یسوع کے پاس واپس آیا تو اس نے کہا کیا صرف تم نے ہی کوڑ سے شفا پائی ہے, ان باقیوں نے نہیں پائی؟ اس نے کہا پائی ہے. بولا پھر تم ہی واپس کیوں آئے, وہ کیوں نہیں آئے؟ تو یہ کیوں بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے. اگر ہمارے گناہوں کا کوڑ خداوند دور کرتا ہے, اس نے کر دیا اپنے کلام کے ذریعے سے. معجزہ کیا ہے؟ آج مجھے بتائیے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے ہائے. جو آپ سوچتے ہو, کلپنا کرتے ہو, جو آپ خواہش کرتے ہو, خالی جو آپ صرف سوچتے ہو کاش ایسا ہو جائے, او مائی گاڈ, اور ایسا ایک دم سے ہو جائے, آپ بولیں گے واٹ اے میریکل, واہ کیا بات ہے, معجزہ ہو گیا. اس کو انگریزی میں پیراڈاکس بھی کہتے ہیں. پیراڈاکس مطلب عجائب, عجوبہ ہو گیا, جو کوئی نہیں کر سکا وہ اب ہو گیا. کس نے کیا, کس نے کیا, کس نے کیا, کس نے کیا؟ آپ ڈھونڈو گے اسے. کیا خیال ہے؟ لیکن کیا معجزے کا مطلب صرف بدنی شفا ہے؟ کوڑ والا کہے واہ 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 میرا کوڑ دور ہو گیا, کیا خیال ہے؟ لنگڑا کہے میں ٹھیک ہو گیا, فالج زدہ کہے میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا, میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا, ہے نا. وہ 38 سال کا بیمار جو پڑا ہوا تھا ادھر, وہ کہے میں چارپائی اٹھا کے بھاگنا شروع ہو گیا. بائبل کے تو معجزے یہی آپ کاؤنٹ کرتے ہو نا, اور لوگوں نے لگایا ہوا ایسی, ہے نا, چنوں کے اوپر آپ کو کہ کھاتے جو بیٹا یہی معجزے ہوتے ہیں, بیٹا یہ معجزے نہیں ہوتے, ان سے بھی بڑا ایک معجزہ ہوتا ہے, ان سے بھی بڑا معجزہ. بتائیے مجھے
सलीब के ऊपर कितने डाकू थे? उनके बीच में कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। उन डाकुओं के करतूत कैसे थे? कैरेक्टर कैसा था? इंतहाई बैड कैरेक्टर। लिखा है बदकार थे वो। एक जगह लिखा है बदकार थे, और दूसरी अंजील में लिखा है, एक दूसरी जगह पर उसका वाक्य बयान किया कि वो डाकू थे, चोर भी थे और बदकार भी थे। क्यों जी? किसी वजह से वो काबिल कबूल नहीं थे मसीहों को, खुदा को, यीशु मसीह को। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को उन्होंने ये कहा कि हम, एक ने कहा, उसने कहा खुद भी बच और हमें भी। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਸ਼ਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ऐसा है कि नहीं? हमें भी बचा। दूसरा बोला, उसने कहा हमेशा में वाली बात छोड़ दे, अपनी बात कर। क्या तू ये नहीं जानता कि इसने तो कोई भी गुनाह नहीं किया और हम अपने कामों के बायस यहां पर सजा पा रहे हैं। फिर उसने कहा, ऐ खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उन्हें ऐत नहीं मंगया कि आप भी बचते, सानू भी बचा। कितना फर्क है। वो क्या बचा, किस बात में बचना मांग रहा था? पहला डाकू बदन का बचना, बदन को बचा। क्या ख्याल है? बदन को बचा, और नाल दूजे दी भी वकालत कर रहा ही, सानू दोवां नू बचा। अगर तू मसीह है तो क्या कर, खुद भी बच और हमें भी। और दूसरा बोला, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो अपने कामों के बायस यहाँ पर टंगे पड़े हैं। आमीन। अगली बात उसने कहा है, खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना है। थे भावें मैं मर जाऊं, मैनू कोई परवाह नहीं कि मेरा बदन बचे ना बचे। जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे यीशु ने क्या कहा था? पहले तेन बचा लेना। नहीं नहीं नहीं, क्या तू आज ही मेरे साथ, आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। प्रेज लॉर्ड, खुदावंद का नाम मुबारक हो। तो मेरे अजीजों, मरता हुआ, लोग कहते हैं मरता क्या ना करता। लोग कहते हैं ना की गल है भाई जी, मौत आई दी सी, फिर थोड़ा जिहा सजे खबे हो गए, असीं उधरों उधर भी चले गए, तो उधर केड़ी गल है? मैं कहता हूँ चलो ताड़ी अपनी नफ्सियात है, लेकिन एक ऐसा भी सी मरता क्या ना करता वाला केस उस पर नहीं था। उसने उस थ्योरी को नहीं इस्तेमाल किया। उसने कहा, खुदावंद मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, तेरे साथ फिरदौस चाहिए। जब तू फिरदौस में हो तो मुझे याद कर। उसने कहा, देर वाली बात ही कोई नहीं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। समझे इन बातों को। क्या मौजज़ा बदनी शिफा है? क्या मौजज़ा सिर्फ मौत से रिहाई है? नहीं, ये रिहाई नहीं है, ये शिफा मौजज़ा खाली नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मौजज़ा होना चाहिए, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन इससे उत्तम बात क्या है? आपके लिए मौजज़ा क्या है? आप अपनी जिंदगी में ही सही ट्रैक पर आ जाएं। आप अपनी जिंदगी में ही सच्ची जो रास्ता है, सच्ची तालीम जो है खुदावंद की, जो हकीकी तालीम है, उस पर आ जाएं। आमीन। और जब आप उस पर आएंगे तो खुदावंद आपसे वादा करेगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगी, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब आप ऐसा करेंगे मेरे जी, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप मेरी बुखार मेरा दूर हो जाए, मैनू आ लगा है प्रॉब्लम है दूर हो जाए, मेरे पैरों से दर्द होंदी है ये दूर हो जाए, मेरा शुगर दूर हो जाए, मेरा समझे बात को। मैंने जो बात पहले की कि इसके खिलाफ नहीं बात। खुदावंद तो वैसे ही वो कहता है, सबसे पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावंद करेगा वो भी। लेकिन एक चीज और भी बताता चलो, क्या खुदावंद ने बाइबल में अपने लोगों को आजमाया नहीं है? क्या खुदावंद ने बहुत बड़े जो आजमाइश के वक्त हैं अपने लोगों पर नहीं भेजे हैं? आपको पता है ना, जब अयूब का सारा कुछ छिन गया उसका, तो शैतान गया और खुदा ने पूछा सुना। उसने कहा सुनाना क्या है, सारा कुछ तो छीन लिया, लेकिन एक बात है, आदमी अपने जान के बदले अपना सब कुछ दे डालेगा, अपने जिस्म के बदले। तू सिर्फ मुझे ये इजाजत दे कि मैं जो है उसके पास जाऊं। हाँ, उसने कहा तू सिर्फ उसको छू देगा। क्या कहा शैतान ने? तू अपने हाथ से अगर सिर्फ उसे छू ही देगा तो वो अपने बदन की वजह से तेरा इनकारी हो जाएगा, क्योंकि बदन पर कोड़ आएगा उसके, और बदन की तकलीफ के लिए इंसान सब कुछ दे देता है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। तो इसका मतलब ये है
کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بدن کے اوپر بڑی ہی مصیبتیں آئیں لیکن پھر بھی لوگوں نے گیو اپ نہیں کیا، ایمان میں رہے، اور جیسے ہی وہ بدن میں بیماریاں سہتے رہے، پریشانیاں سہتے رہے، اور پھر بھی خداوند کو یاد کرتے رہے، آمین کرتے رہے خداوند کے ساتھ، تو خداوند نے اپنا آپ ان کو دکھایا۔ اور آپ کو پتہ ایوب پر خداوند ظاہر ہوا کیسے؟ ایوب نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہ ایک دن اسی زمین پر کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور ایک دن وہ اسی زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنے بدن کے اس طور پر برباد ہو جانے کے باوجود بھی میں اپنی انہی آنکھوں سے خداوند اپنے خدا کو دیکھوں گا، میری ہی آنکھیں اسے دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ آمین۔ یہ ریویلیشن تھا جو اس پہ کھلا۔ تو میں آپ کو آج یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں، آسان تو نہیں ہوتا، آسان کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا بیماری میں رہ کر خداوند کو یاد کرنا، بیماری میں رہ کر سچائی پر قائم رہنا، بیماری میں رہ کر گرتے پڑتے خدا کے گھر میں آ جانا، یہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ والی تکلیف آپ کی بہت بڑی سیکریفائس ہے، بہت بڑی قربانی ہے، یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اور اس قربانی کو خداوند بہت بڑے آگے لگ کے قبول کرتا ہے، آگے ہو کے قبول کرتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ صحت کے اندر تو ساری قربانیاں دیتے ہیں، اچھی صحت میں تو سبھی دیتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ کاؤنٹیبل نہیں، وہ بھی قربانیاں خدا کے ذمہ کاؤنٹیبل ہیں، لیکن جو اس قابل نہ ہو، تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، بیماری اسے روک رہی ہو، اور پھر بھی وہ خدا کے گھر میں آ جائے، تو یہ ہوتی ہے ایک بڑی بہترین قربانی۔ آمین۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ مبارک ہیں تمہاری آنکھیں۔ دیکھ، آپ بولیں گے نہیں دیکھ پائے، وہ بات تو آپ سے کرتے ہیں، دیکھنا یہی ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ پاتے، وہ نہیں دیکھ پاتے، وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں کیونکہ ان کے دل پر چربی چھائی ہوئی ہے، وہ نہیں جان پاتے ان باتوں کو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین۔ مبارک ہیں تمہاری آنکھیں کیونکہ جو دیکھتی ہیں، نبیوں کی اور راست بازوں کی، بہت سے راست بازوں اور نبیوں کی آرزو تھی کہ وہ دیکھتے، پر وہ دیکھ نہیں پائے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہو، آپ وہ سن سکتے ہو، وہ نہیں سن سکے۔ اس لیے ان آنکھوں کو خدا نے مبارک کہا۔ کن کی آنکھوں کو؟ کن کی آنکھوں کو مبارک کہا؟ اپنے لوگوں کی، اس کے اپنے لوگ، دو لوگ تھے اس کے اپنے عدن کے اندر، ان کی آنکھوں نے کسی چیز کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ پھل کو دیکھا اور اس کو کھا لیا۔ اس سے پیشتر کہ وہ پھل کو دیکھتے انہوں نے کسی اور کو بھی دیکھا ہوا تھا۔ کس کو دیکھا ہوا تھا؟ حیات کے درخت کو، حیات کے درخت کو دیکھا ہوا تھا۔ حیات کو درخت کو دیکھتے رہتے تو صحیح رہتے، لیکن انہوں نے ساتھ میں کس کو دیکھ لیا؟ نیکی اور بدی کے پہچان کے درخت کو، گناہ کے درخت کو بھی دیکھ لیا، اور جب دیکھا تو آنکھوں نے خواہش کی اور چلے گئے اور وہاں سے کھا لیا، اور کھانے کے بعد پوری دنیا کو قبرستانوں میں جھونک دیا، پوری دنیا کو جنگ و جدلات، جتنے جنگ و جدل ہو رہے ہیں، جتنی نفرتیں ہو رہی ہیں، جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے بے اتفاقیاں، نا اتفاقیاں، بے وفائیاں، حرام کاریاں، زنا کاریاں، جتنی چوری چکاریاں، جتنا کچھ بھی وچ کرافٹ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی جادوگریاں، جو کچھ بھی دنیا میں چھل ہو رہے ہیں، جتنی چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنا آپ پر ظلم ہو رہا ہے، جتنے آپ کے کام کی جگہ پر آپ پر ظلم ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان دو لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر ہوا پھل نہ کھاتی تو خدا کا حکم عدول نہ ہوتا، اور اس کی نسل، ہوا کی نسل اور آدم کی نسل گناہ میں انفیکٹڈ نہ ہوتی، اور جب گناہ کا دخل ہو گیا تو برائی گناہ کے پیچھے آتی ہے۔ نبی کہتا ہے جب بھی آپ پر بیماری آتی ہے تو بیماری گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آپ کے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ آپ بولیں گے میں تو دعا کرتی ہوں، نہیں، یہ بیماری کس کی وجہ سے آئی ہے؟ کس نے اجازت دی ہے اس کو آنے کی؟ عدن میں جب گناہ ہوا تو خدا نے کہا تھا کہ تم مر جاؤ گے اگر کھاؤ گے تو۔ اسے پتا تھا جب یہ پھل کھا لیں گے تو بیماریاں، یہ سب فوجیں لگ جائیں گی ان کے پیچھے، اور وہ انہیں کمزور کریں گی دن بدن۔ ان کے کھانوں کے اندر گند ہوگا، ان کے کھانے ملاوٹی ہوں گے، ان کی کوئی چیز پیور نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ ہو چکا تھا۔ یہ پیدائشی طور پر پیور نہیں ہوں گے، یہ گناہ والے بدن سے نکل کر کے دنیا میں آئیں گے، اور جیسے انہیں ہوش آئے گا ان میں لالچ آئے گا، ان میں نفرت آئے گی، ان میں حرام کاری اور بری آنکھوں کی خواہش آئے گی، ہر چیز بگاڑ کا شکار ہوگی۔ یہ کہا تھا خداوند نے، اسی لیے کہا تھا مر جاؤ گے۔ اسی لیے ضرورت پڑی کہ خداوند نے ایک نیا طریقہ جو ہے، ایک اور پلان دیا، ان کو عہد دیا، جو کہ ہمارے زمانے میں نیا عہد ہے، بڑا زبردست، اور وہ کون ہے؟ بپتسمہ۔ آمین۔ ایک نیا وعدہ کیا، توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو نجات پاؤ گے۔ نئی پیدائش میں آ کر ہی بچ سکتے ہیں، اگر آپ نئی پیدائش نہیں لیتے تو بچ نہیں سکتے آپ۔ آمین۔ تو اس نے مبارک کہا ان آنکھوں کو جو دیکھتی ہیں، اور وہ ہم ہیں۔
आमीन। वो आंखें मुबारक नहीं थी जिन्होंने किधर देखा, गुनाह के दरख्त को देखा, उस फल को देखा, उस दरख्त को देखा जो नेकी और बदी की साइंस रखता था, दोगला दरख्त था। आमीन। और उससे उनको बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जो कि वो करते रहे और उसकी नस्ल आज भी कर रही है। पौलुस कहता है, एक रसूल होने के नाते से भी कहता है जिस नेकी का इरादा मैं करता हूँ वो मुझसे नहीं हो पाती, और जिस बदी को मैंने सोचा नहीं होता वो मेरे सामने खड़ी होती। इसलिए वो कहता है, हाय मैं कितना अभागा हूँ, कितना मैं कमबख्त हूँ, मुझे इस गुनाह के बदन से कब रिहाई मिलेगी, क्योंकि उसे लगता है कि ये बदन हमारे लिए ज़मीन पर आजमाइश है। मैं खुदा का हूँ फिर भी बदन के अंदर हूँ और आजमाइश के अंदर हूँ। क्या आप में से हर एक आजमाइश के अंदर नहीं है? बताइए मुझे, बहन भाई बुजुर्ग, हर कोई आजमाइश के अंदर है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्द तेरे पास वापस आ जाऊं इस दुनिया को छोड़ के। कौन कहता है? पौलुस कहता है। पौलुस कहता है, कितनी ख्वाहिश कैसी जबरदस्त कर रहा है, कहता है मैं वापस आ जाऊं तेरे पास। हालेलुया। हमने आज क्या सीखा? आंखों की ख्वाहिश। ये आंखें बदली कब? जब आदम और हवा ने आंखें बदली, हयात के दरख्त से हटाकर किधर डाल दी? नेकी और बदी के पहचान के दरख्त पर। उसकी नस्ल की वहां से बदली हुई आंखें आज दुनिया में आती हैं, इसलिए वो आंखों की ख्वाहिश करते हैं। आमीन। आंखों की ख्वाहिश करती हैं। आंखों की ख्वाहिश कहती है वो लड़की अगर ऐसे कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो लड़का अगर ऐसे कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा उस लड़की को क्या पसंद है, अच्छा उस लड़के को क्या पसंद है, अच्छा उस भाई को बहन को क्या पसंद है, वैसा आप करना शुरू कर देते हैं। खुदा को क्या पसंद है इससे आपको कोई गरज नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? समझे इन बातों को। मेरे दोस्तों को क्या पसंद है, मैं क्या खाता हूं क्या पीता हूं, उन्हें पसंद है तो उनकी वजह से मैं कर रहा हूं, मेरे दोस्त ऐसे हैं। तो भाई आप असल में आप खुद कमजोर हो, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं तो ये कहूंगा शैतान ने बस एक बार काम कर दिया था। आप चाहते तो आंखों की ख्वाहिश से ख्वाहिश ना करते, आप पीछे हट जाते, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। आपने वो फल खाया भी, सारे मामला किया आपने। आमीन। मैं आदम को और आदम की नस्ल को कह रहा हूं। आमीन। लेकिन खुदावंद ने एक वादा किया तौबा का, नई पैदाइश लेकर आप खुदावंद के बेटे और बेटियां दोबारा बन सकते हैं और अपनी आंखों की ख्वाहिश पर गालिब आ सकते हैं। लेकिन कब? जब आप खुदा के बेटे और बेटियां दोबारा बनेंगे। आपको पता है उन्होंने कोशिश की अपने आप को ढांपने की, लेकिन ढांप नहीं सके पूरी तरह से। वो अंजीर के पत्तों की लुंगियां सी कर उन्होंने बनाई अपने लिए। लुंगियां का मतलब ये पूरे का पूरे खिलाफ होता है जो ढांपता है। सही होगी बात? लेकिन पत्ते थे, पत्ते कितनी देर तक जान में रहते? पत्तों ने सूखना था और फिर टूट भी जाना था। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है इंसान की अपनी साइंस जो उस नेकी और बदी के पहचान के दरख्त ने उन्हें दी, उसने गुनाह तो करवा लिया लेकिन ढांपा नहीं उन्हें। क्यों जी? मुझे बताइए। गुनाह में लेके गया तो फिर बचा भी लेता ना उनको। बचाया नहीं। बचाया किसने? खुदावंद ने। खुदावंद ने किसी जिंदगी को ज़बह किया वहां पर, और ज़बह करके उसकी खाल के अंदर उनको क्या कर दिया? ढांप दिया। शैतान गुनाह करवाता है, आपको रास्ते दिखाता है, लेकिन मौत में डाल के पीछे हट जाता है। आपको दोस्तियां ऐसी दिखाएगा कि ये पी लो, वो खा लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, इधर चले जाओ, इधर आओ, मैं तुम्हें ये दिखाऊं, वो नहीं ये दिखाऊं। इस तरह मेरी बात को इशारों को समझ लें आप। मैं अब इखलाकियात बाइखलाक तरीके से एक बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं उन बातों को बयान नहीं कर पाता, लेकिन आप वो छोटे नहीं, आप सब चीज़ों को समझते हैं। कहीं ना कहीं किसी ने आपकी उंगली पकड़ी थी और बदी में लेके गया था आपको। कहीं ना कहीं किसी ने सहेली ने ऐसा किया और आपको ले गए बदी में, और आप चले भी गए। लेकिन आपके लिए आज भी मौका है। खुदावंद माफ करने को तैयार है। खुदावंद आज भी आपको बेटी बनाने को तैयार है, बेटा बनाने को तैयार है, लेकिन खालिस्तान बेटा बनाने को तैयार है। खुदावंद आज भी आपको माफ करने के लिए तैयार है। खुदावंद आज भी आपको मौका दे रहा है। हिकमत चला रही है चौकों में और गली कूचों में खड़ी होकर। हिकमत क्या है? खुदा का कलाम, टाइम मैसेज। वो चला रही है कि जो कोई आना चाहता है, बचना चाहता है, आए। आमीन। और जब आप आ जाते हो तो फिर आप वो देखते हो जो दुनिया नहीं देखती। जब आप वो आ जाते हो खुदा के कलाम के हुजूर में, तो वो समझते हो, वो सुनते हो जो दुनिया नहीं सुन रही, नहीं समझ रही। आमीन। तो मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, क्योंकि ये वो देखती हैं जो बहुत से नबियों और रास्तबाजों की आरज़ू थी कि देखते पर नहीं देख सके। ये नबी और रास्तबाज भी एक तमसील है। क्या आज भी लोग रास्तबाज नहीं हैं? आज हैं कि नहीं रास्तबाज लोग? क्या जितने बड़े बड़े चर्च हैं वो क्या कहते हैं अपने आप को? रास्तबाज हैं हम भाई।
हमारे जितने लोग इकट्ठे करके बताओ ना किसी कन्वेंशन में, वो कहते हैं, आपको कहेंगे। हमारे जितने पादरी बुलवा के बताओ किसी कन्वेंशन में, हमारे जितने बैनर, हमारे जितने मल्टीमीडिया पीछे लगा के बताओ, तो हम माने तुम्हें भी रास्तबाज बड़े बने फिरते हो। तो आप बोलो रास्तबाजी का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। रास्तबाजी का लोगों की ज्यादा होने से तो ताल्लुक ही नहीं है। रास्तबाजी का ताल्लुक है इससे। अगर तुम इसके मुताबिक ठीक हो तो तुम रास्तबाज हो, और अगर तुम ठीक नहीं तो 5000 50,000 हो जो तुसी रास्तबाज नहीं हो। वो बोलेंगे फिर भी हम हैं, हमें लगता है हम हैं। तो उसने कहा बहुत से रास्तबाजों की आरजू थी कि वो बातें जान पाते लेकिन नहीं जान पाए। उन्होंने कहा ताड़ी गल समझ नहीं आती सानू सरपंच सीड, हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आती, औरत नहीं सुनाती, समझ नहीं आती। तो समझ आएगी भी नहीं भाईजान आपको। ये समझ आपको अगर खुदा के आप बरगजीदा नहीं तो कभी सारी जिंदगी नहीं आएगी। लगे रहो, समझ आई गल दी? तो किन को आएगी? मुबारक हैं तुम्हारी आंखें। ओ बस थोड़े जड़े यस्सू दे नाल आखिर च थोड़े जे रह गए सन बस, बाकी सब भाग गए। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? ये रास्तबाज जो दावा करते हैं, कलीसियाएं जो दावा करती हैं हम रास्तबाज हैं, क्या उन्होंने देखा इन बातों को? अगर देख लिया होता यहां से कहीं अंदर से तो वो मान लेते, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। क्या वो सुन सके इन बातों को? जिसके सुनने के कान हो सुने। यीशु ने कहा था ना, तो कौन से कान है वो सुनने वाले? कहते मुबारक हैं तुम्हारे कान जो सुनते हैं, मुबारक हैं तुम्हारी आंखें जो देखती हैं। किन की? कौन तुम्हारी? कौन है वो तुम्हारी वाले बात? कौन है लोग? वो आप हैं, आप हैं। आपने दुनिया की मेजॉरिटी को नहीं चुना, आपने खुदा के कलाम की सच्चाई को चुना है, आपने भेदों को चुना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। और नबियों रास्तबाजों की, नबी कौन? क्या उस कलीसियों में नबी का दावा नहीं करते लोग? करते हैं। कहते हैं जी हमें भाई जी नबूवत आई है जी, मैनू कोई भैन कहेगी मैनू नबूवत आई है, कहते हैं वो भी कहते हैं। लेकिन उनके नबी और उनके नबूवत करने वाले क्या इन बातों से वाकिफ हैं? नहीं वाकिफ, नहीं वाकिफ। उनको 50 हवाले दे दो, वो नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, कहेंगे नहीं बात समझ नहीं आती, ये बात हजम नहीं होती। तो हजम क्यों नहीं होती? हजम क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके अंदर वो सिफरा ही नहीं डाला गया। आपके अंदर सिफरा नहीं, हमारे अंदर है सिफरा। सिफरा मतलब वो वाला स्टमक खुदा ने रखा हुआ है कि हम इन बातों को, उसने कहा ले ये छोटी सी किताब खा ले। मुकाशफत 10 बाब में लिखा है, जब लिखा है कि जोरावर फरिश्ता उतरा और उसके हाथ में छोटी सी खुली हुई किताब थी और यूहन्ना ने कहा ये किताब मुझे दे दे। उसने कहा ले ये किताब, छोटी सी खुली हुई किताब क्या कर ले? खा ले। ये तेरा मुंह शहद की तरह मीठा कर देगी और तेरे पेट में कड़वापन शुरू पैदा कर देगी, कड़वाहट पैदा कर देगी। और पेट च प्रॉब्लम हो जाए तो बंदा इंसान बह नहीं सकता। समझ रहे ना मेरी बात? वो मीठा पेट में अगर है ना, इसको पंजाबी में क्या कहेंगे आप? ऐसी मीठी चीज लेकिन पेट में उसने कड़वाहट पैदा कर दी है। उसने कहा खा ले। जब ये खाएगा तो तुझे कुछ तकलीफें होंगी, बाइकाट्स होंगे तेरे, तुझे नफरत मिलेगी, लोग तुझे छोड़ देंगे। ये क्या है? तकलीफ है पेट की। समझाई बात की? क्योंकि उन्हें सिफरा, आपको सिफरा नहीं दिया गया, उन्हें हजम करने का सिफरा दिया गया। वो इस कड़वाहट को, इस पित्त पापड़े को ना, पित्त पापड़ा पता है कितने कहते हैं? पित्त पापड़ा। और पीछे बैठे ने, हाँ तानू भी पता है, तानू भी पता। गुड, अच्छा। और क्या? और भी कुछ लोगों ने पता होगा। पंजाब में ना एक बूटी होती थी, जमीन पर ऐसे लेटी होती थी, बड़े बड़े पत्ते, हल्के से छोटे छोटे पत्ते थे, लेटी ऐसे साथ चिपकी होती थी जमीन के। उसको कहते थे पित्त पापड़ा। बूटी है, उसको घोट के लोग पीते थे। बहुत कड़वी होती थी, बहुत कड़वी, समझे ना? लेकिन जो पीते थे वो कहते थे कि हम हजम कर लें। ठीक होगी गल? तो ये वाला कलाम सख्त है, लेकिन लोग इसे हजम करते हैं। और कौन करते हैं? जो खुदावंद के खासुल खास, जिनको खुदावंद कहते हैं मुबारक हैं तुम्हारी आंखें और मुबारक हैं तुम्हारे कान, जो सुनते हैं वो बातें जो लोग नहीं सुनते। जो बहुत से लोगों की आरज़ू थी कि सुने और बहुत से लोगों की आरज़ू थी कि देखें लेकिन ना देख सके। आमीन, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद आज इस कलाम से आपको कुछ सिखा रहा है, आपकी अहमियत को बयान कर, आप बता रहे हैं कि आप कौन हो। आमीन। क्योंकि आप ही वो लोग हो जो मुबारक आंखें रखते हो और मुबारक कान रखते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत बख्शे। खुदा तारीफ।